In this lecture, we will discuss how to insert a new node at the end of a given doubly linked list. So now let's assume a given linked list, okay? Head pointer first ನೋಡಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ and this is null, this is also null. So this is the given linked list. See, insertion at the end, it is very much similar to insertion at the beginning. Same cases ಬರುತ್ತೆ. So first case is no nodes exist in the linked list. In the given doubly linked list, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ nodes exist ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. So in this case, what we will do, first ಯಾವಾಗ್ಲೂ we will create a new node, okay? New node create ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So let's assume this is the newly created node. Using the malloc function, dynamic memory allocation ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So after this, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, since it is inserted at the end ಗೆ insert ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ obviously the next pointer ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ದು that will be null. Just previous pointer ನಾವು alter ಮಾಡೋದು. So that's why by default ಇಲ್ಲಿ new node next equals to null ಅಂತ ತಗೋಬಿಡೋಣ. Okay, so after this ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will check whether the node which is being inserted ಅದೇ first node ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ನೋಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೋಡ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೋಡ್ ನ್ಯೂ ನೋಡ್ ನಾವೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. Got it? So that's why we'll check whether if head is equal to null, head equal to null ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ this node becomes the first node. So ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we'll just make new node previous point to null. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ನೋಡ್. Okay, but already if this is the condition, like 3 nodes exist ಆಗ್ತಿದೆ and after third node ಹೊಸ node input ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ what we will do is else party ಬರುತ್ತೆ. So here assume this as the last node of the given linked list. Okay, so ಇಲ್ಲಿ null store ಆಗಿದೆ and this is the newly created node. So ಇದನ್ನ initially null ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So now what we will do, this is the new node. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ದಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್. ಸೊ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟೆಂಪ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಹೆಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ null. ಸೊ while temp not equal to null, and here increment ತಗೊಳ್ತೀವಿ, that is temp equal to temp next. Okay, so now assume completely traversal ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. So after reaching the last node, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, we need to change this point. ಮತ್ತೆ here new node previous should be made point to the temp. So this is the temp node and ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, temp next equals to new node ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Similarly new node previous we will make it point to the temporary row. So now ಈ ಲಿಂಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು. New this temp next equals to new node. So this is the next pointer, new node point ಮಾಡಿದ್ವಿ and new node previous equals to temp ತಗೊಂಡ್ವಿ. So previous pointer is pointing to temp now.
So instead, after this, we'll take a printf statement and we'll say that inserted successfully. So insertion at the end and insertion at the beginning ತುಂಬಾ simple ಇರುತ್ತೆ. The only point where you will get confused is while inserting in between. So ಆವಾಗ we will deal with some 3 to 4 pointers. So correct ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು pointers ನ ತಗೋಬೇಕು. ದ ಬೆಟರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೀವು ಈ ತರ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಲಿಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ನೋಟ್ ಆವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡ್ ಸ್ನಿಪ್ಪೆಟ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ನ್ಯೂ ನೋಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ನ್ಯೂ ನೋಡ್ಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 10 ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ನೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ನಲ್. ಇಫ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, new node previous is also made null and head is equal to new node. So this head pointer ಏನು consider ಮಾಡ್ತೀವಿ that is pointing to the new node now. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ if else part ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತಿದೀವಿ ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ head is pointing to this node. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ we will traverse till temp next not equal to none. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಈ ನೋಡ್ ನ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ temp next equals to new node. So this is temp now. Temp next equals to new node and new node previous is made point to the temp next. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ node inserted successfully ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ 3 ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಬ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆಡ್ 4 at the end. See updated linked list ಅಲ್ಲಿ you can see that 4 is added at the last node. 3 ಆದ್ಮೇಲೆ 4 add ಆಗಿದೆ. So this is how you will try to insert a new node at the end of linked list. So ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ please like the video and don't forget to subscribe to our channel Ved IQ Classes. Thank you for watching.